ඔව් මං කියන්න. ඔයා දැනගන්න. මං ඔයාලට ඒක ලියන් තියෙනවා කියන්න. හරිද? ඒ නිසා 267ම අපි හදනවා. ඊට අමතරව ප්ලීස් කතා කෑ ගහන්න නැතුව ඉන්න. ඒ නිසා 267ම හදනවා අපි 110 ගරු සභාපතිතුමා මේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා එක්ක නිදහස් කළ නිහඬ කළ දෙන්නම. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති 267ක අපි බහුතරය හදලා තියෙනවා. බහුතරය තියෙන මොකද ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. කවුරු හරි හිතනවා නම් මන්ත්‍රීවරු සල්ලි වලට අරගෙන ඔක්කොම අල්ලලා දානවා හිරේ. හරිද? මෙතන හෝස් ට්‍රේඩින් කරන්න හදනවා නම් මෙතන වංචා කරන්න හදනවා නම් මේකයි කරු සභාපතිතුමනි. දැන් මේ රටේ ජනතාව පරද්දපු දේශපාලන සංස්කෘතිය මොකද්ද? මේ මන්ත්‍රීවරු රාජපක්ෂලා වික්‍රමසිංහලා සල්ලි ටොන් ගණන් බෙදලා සල්ලි ගත් ඉතිහාසය අපි දන්නවා. බොරුවක් නෙමෙයි. හැමදාම ඇමතිකම් වලට සභාපතිකම් වලට සල්ලි වලට මන්ත්‍රීවරු විකුණුණා. ඔබතුමා ලක්ෂ 10 අපරාධිනේ. හරි දැන් මේ වෙලාව නැහැ. අපි වෙනම කතා කරමුකෝ ලොබි. හරිද? ඒ නිසා මම කියන්නේ ගරු සභාපතිතු දැන් ඒකද දැන් එතකොට දැන් අපි ආණ්ඩුව 267ක් ජනවරම තියෙනවා අපිට 339න් 267ක් අපි දෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමා ඔබතුමාගේ මම ඉල්ලා සිටිනවා මම කතාවට නම් බාධා කරන්න දෙන්න එපා කියලා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා කතාවට බාධා කරන්න එපා. මම ගරු සභාපතිතුමනි සභාවේ අවසරද පැයක් හරි කතා කරනවා මේ බාධා කිරීම කළොත්. කරුණාකරලා අවසර දෙන්න. ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා ඇමතුමාට කතාව කරගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න. බාධා කරන්න එපා. එතන යම්කිසි පිළිවෙලකට වැඩ කරනවා. පොයින්ට් එක කියන්න. ඔයා පොයින්ට් එක ඉදිරිපත් කරන්න. සජීවී විකාශය අත්හිටවන්න කියලා ඔබතුමාලා තීන්දුවක් ගන්න. හරිද? ඕන එතුමාගේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්න 3ක් අද කතා කරලා තියෙනවා කියලා වරප්‍රසාද කමිටුවේ මෙතන අදාළ කමිටු සමාජිකයෝ කිව්වා. මෙතුමා උත්සාහ කරනවා මෙතුමා දෙමළ නිසා අපි කිසිම අසාධාරණයි. මේක සම්පූර්ණ බොරු. නිසා කරුණාකරලා මගේ අවස්ථාව මට දෙන්න නැත්නම් ඔබතුමා මොකක් හරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. මොකද්ද මේ? ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා සමන් දෙනවද? ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේක ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව. නිසා සභාව පවත්වාගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. නිසා ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. මේක ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමතියි. අපි පැහැදිලිවම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි. මට මේක බාධා කරන්න බැහැ කියන පොයින්ට් එක ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා 38 පිටුවේ ස්ථාවර නියෝග 77 යම් මන්ත්‍රීවරයෙකු මූලාසනයේ අධිකාරිය නොතෙකීම හෝ නිරන්තරයෙන්ම හිතමතාම හෝ අන්‍යාකාරයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතුවට බාධා කිරීම මගින් පාර්ලිමේන්තුවේ රීති අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීමේ වරද කරනු ලැබූ විගසම කතානායකවරයා විසින් එම මන්ත්‍රීවරයා නම් කරනු ලැබූ කවර හෝ අවස්ථාවකදී එම මන්ත්‍රීවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු සේවය අත්හිටුනු ලැබිය යුත්තේය යනුවෙන් කරන ලද යෝජනාවක් මත කිසි සංශෝධනයකට කල් තැබීමකට හෝ විවාදයකට ඉඩ ලබා නොදී පළවෙනි අවස්ථාවේදී පුළුවන් සති දෙකකට ඒ නිසා ඔබතුමා අසුන් ගන්න සභානායකතුමාට අවස්ථාව දෙන්න ඔබතුමාට අවසාන නිවේදනය ඔබතුමාට මේ සභාව මෙහෙවන්න දෙන්න බෑ එහෙම ගරු සභාවට අවස්ථාව දෙන්න ඕන පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩරේට අවස්ථාව දුන්නා ඔබතුමාට ඒ සඳහා අවස්ථාව දීලා තියෙනවා කරුණාකර ඉඳ ගන්න
සභාව අවසන් කිරීමට තව මිනිත්තු 5යි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ගරු මන්ත්‍රීතුමා අසුන් ගන්න සභානායකතුමාට අවස්ථාව දෙනවා. ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. එපමණයි. ඇමතුමාට අවස්ථාව. ගරු සභාපතිතුමනි ගරු සභාපතිතුමනි අපි ඔබතුමාගේ ඉල්ලා සිටිනවා මේ රූලින් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. මොකද මේ පිස්සුවක් නෙමෙයි. මොකද්ද මේ? පිස්සු මඩුවක් නෙමෙයි මේක. මොකද්ද මේ? ගරු සභාපතිතුමනි ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා අසුන් ගන්න ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩරේට අවස්ථාව දුන්නා. එපමණයි. තවත් වෙලාව දෙන්න බෑ. සභාව අවසන් කරන්න ඕන. සභානායකතුමා සභානායකතුමාට අවස්ථාව දෙනවා අවසන් වතාවට. ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා ගරු සභාපතිතුමනි මට කතා කරන්න තියෙන අයිතිය ලකලා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකට බාධා කරනවා නම් ඒක බාධා නතර කරන්න ඔබතුමාගේ වගකීම. මොකද මට නියමිත කාලේ මම කතා කරා. මට කතා කරන්න බැරි කරන එක අසාධාරණයි. මම මගේ පක්ෂය වෙනුවෙන් පිළිතුරු කතා ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා සවන් දෙන්න මූලාසනයේට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යන්න ඕන. ඔබතුමාට ස්ථාවර නියෝග අනුව අවස්ථාව දුන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න සභානායකතුමා එකට අදාළ පිළිතුරු ලබා දෙමින් තියෙනවා. ඔබතුමාට එතනින් ඊට පස්සේ නැවත සභාවට මැදිහත් වෙන්න බෑ. ඒ කතාවට බාධා කරන්න බෑ. ඒ නිසා අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා අසුන් ගන්න. එහෙම නැතිනම් අපට සිදු වෙනවා එකට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඔබතුමා අසුන් ගන්න. සභානායකතුමාට අවස්ථාව අවසන් වතාවට සභාව වැඩ කටයුතු අවසන් කරන තෙක් වේලාව ලබා ගැනීමට එකඟයිද? ගරු සභාපතිතුමනි මූලාසනයේ ගතපු තීන්දුව නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන්න. මූලාසනයේ ගතපු තීන්දුව නියෝගය දුන්නා. ගරු සභාපතිතුමනි මේක එක පළවෙනි අවස්ථාව නෙමෙයි. කරුණා කරලා ඔබතුමාගේ නියෝගය ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද්ද මේ? මේකේ සීමාවක් තියෙන්න ඕන. හැමදාම පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකේම හැත්තනමේ එක ප්‍රකාරව නියෝගය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස වේත්‍රධාරිතුමාට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම කරනවා. කතා කරා. මේක කියවන්න ඕනද? මේක කියවන්න ඕනද? 79 79 බරපතල ලෙස විනය විරෝධී හැසිරෙන මන්ත්‍රීවරයෙකුට එදින රැස්වීමේ ඉතිරි කොටස අවසන් වන තෙක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් වහාම ඉවත් වන ලෙස කතානායකවරයා විසින් නියෝග කරන ලැබිය යුතු අතර සිය නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට නියම කරනු ලැබිය හැකිය. වේත්‍රධාරියා විසින් එම නියෝගයේ ක්‍රියාවේ යෙදවීම සඳහා කටයුතු කළ යුත්තේය. ගරු මන්ත්‍රීතුමා අසුන් ගන්න සභානායකතුමාට අවස්ථාව.
අරු සභාපැත්තුමනී මං பாராளுமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்ததற்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ஜுனாவை சபையிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கு சபைக்கு தலைமை தாங்கிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நடவடிக்கை எடுத்தார். இன்று பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற விவாதத்தின் போது சபை முதல்வர் பிமல் ரத்நாயக்க உரையாற்றி கொண்டிருந்த சமயம் குறித்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. இதன்போது எழுப்பப்பட்ட கேள்வியால் ஏற்பட்ட சிக்கல் நிலை காரணமாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ஜுனா வெளியேற்றப்பட்டார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நடந்து முடிஞ்ச உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் மக்கள் ஒரு ஆணை தந்திருக்கிறார்கள். அந்த ஆணை என்னவென்றால், இனிவரும் காலங்களில் நீங்கள் ஒற்றுமையாக செயல்படவில்லை என்றால் இந்த ஆணையை அவர்கள் மாற்றி செயல்படக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் என்ற செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார். ஏற்கனவே நாங்கள் ஒற்றுமையாக இல்லாதபடியால் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே கூடுதலாக ஜேவிபி அரசாங்கத்திற்கு கூடுதலான ஆசனங்கள் கிடைத்ததை நாங்கள் எல்லாரும் அறிந்தபடியே, ஆனால் இந்த பிரதேச சபை நகரசபை தேர்தல்களிலே வடகிழக்கிலே நான் நினைக்கின்றேன் பாரிய பின்னடைவை ஜேவிபி சந்தித்திருக்கிறது. மக்களும் எங்களுடைய தமிழர்கள் ஆளக்கூடிய வகையிலே தங்களுடைய ஆணையை தந்திருக்கிறார்கள். அதைவிட மேலாக ஒற்றுமையாக செல்ல வேண்டும் என்று செய்தியையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். எங்களை பொறுத்த மட்டிலே, தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தை பொறுத்த மட்டிலே அடுத்தடுத்து வருகின்ற தேர்தலாக இருக்கலாம், போராட்டங்களாக இருக்கலாம், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற அடிப்படையிலே தான் செயல்படக்கூடிய ஒரு முயற்சியை நாங்கள் மேற்கொள்கிறோம். அதை சாத்தியப்படும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அந்த வகையில் இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை வைத்து பார்க்கின்ற போது யாரும் தனித்து ஆட்சி செய்கின்ற வாய்ப்புகள் இல்லாதிருக்கிறது. வடகிழக்கிலே நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களுடைய பிரச்சாரத்திலே சொன்னது போல தேசியத்தை நேசிக்கின்ற கட்சிகளோடு தான் எங்களுடைய ஆட்சி அமைப்பதற்கான செயல்பாடுகள் இருக்கும் என்று நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம். நாங்கள் தமிழிசை கட்சியோடும் பேசுகிறோம். கயந்திரமார் பொன்னம்பலத்தோடு நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே எங்களுடைய முதல் ஆட்சி அமைக்கின்ற செயல்பாடுகள் தமிழ் தேசிய கட்சிகளோடு தான் இருக்கும். அந்த வகையிலே பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு ஆரம்ப அடிக்கல்லாக, ஆரம்ப ஒற்றுமைக்கான ஒரு செயல்பாடாக இது அமையும். இனிவரும் காலங்களிலே நாங்கள் ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு அணியாக மக்களை சந்திக்கின்ற வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவோம் என்பதை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அந்த வகையில் மக்கள் ஒற்றுமையாக வர வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய வாக்குகளை எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மையாக அளிக்கவில்லை, கிளிநொச்சியை தவிர. என்னை பொறுத்த மட்டிலே அது மக்களுடைய ஆணை, ஆசை, விருப்பம் எல்லாம் இந்த தேர்தலிலே வெளிப்படையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை உணர்ந்தவர்களாக செயல்பட வேண்டும். இல்லை என்றால் சிங்கள கட்சிகள் எங்களுடைய தேசத்திலே கொடிகட்டி பறக்கின்ற வாய்ப்புகளை நாங்களே உருவாக்கிய ஒரு அவல நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம் என்பதை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். இன்னும் நாங்கள் இன்றுதான் அந்த இத்தனை வடகிழக்கிலே இத்தனை சங்கி சின்னம் ஆசனங்களை பெற்றிருக்கிறது என்பதை இன்றுதான் நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கும் நான் நினைக்கின்றேன். அந்த வகையிலே மக்கள் பொதுவாக தமிழ் தேசியத்தை நேசிக்கின்ற கட்சிகளுக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அதன் அர்த்தம் நீங்கள் ஒற்றுமையாக வாருங்கள் என்பது தான். ஆகவே எவ்வளவு ஆசனங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் வெகு விரைவிலே அறிவிக்கின்ற சூழல் ஏற்படும். அதே போல் யாரோடு இணைந்து நாங்கள் ஆட்சியை அமைக்கப் போகிறோம் என்ற விஷயத்தையும் நாங்கள் வெகு விரைவிலே மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவோம். அனுமதிக்க முடியாது. ஏற்கனவே எங்களுடைய நிலங்கள் பல திணைக்களங்களின் ஊடாக அரசாங்கம் அபகரித்து கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் தட்டுத்தெளிவாக பேசியிருக்கிறோம், போராடி இருக்கின்றோம், தடுத்து இருக்கிறோம். அந்த வகையில் எங்களுடைய நிலங்கள் எங்களுக்கு சொந்தம். அரசாங்கம் அதை எடுக்க முடியாது. ஆகவே இந்த கபடத்தனமான ஒரு செயல்பாட்டை அனுரா அரசு செய்திருக்கிறது. அந்த அனுரா அரசு இப்படியான விஷயங்களை செய்யுமென்ற அடிப்படையில் தான் நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக அணிதிரள வேண்டுமென்ற நிலைப்பாட்டை மக்கள் தந்திருக்கிறார்கள். இல்லை என்றால் ஜேவிபிக்கு பெருவாரியான வாக்குகளை அளித்திருப்பார்கள். ஆகவே எங்களுடைய நிலம்
எங்களுடைய பிரதேசம் எங்களுடைய இனம் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும். இந்த கபடத்தனமான அரசாங்கம் அதைவிட ஜனாதிபதி இப்படியான எங்களுடைய தேசத்தை பூர்வீகத்தை நாங்கள் ஒரு தனித்துவமான இனம் என்பதை ஒழிக்கின்ற வகையிலே இந்த அரசாங்கம் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். அந்த வகையிலே நிச்சயமாக இதை நாங்கள் எதிர்ப்போம். பாராளுமன்றத்திலும் இதற்கான கண்டனங்களை தெரிவிப்போம். அரசாங்கம் இதை மீளப்பெற வேண்டும் என்ற அந்த விடயத்தை நாங்கள் கொண்டு வருகின்ற அது போராட்டத்தினூடாக கொண்டு வருகின்ற நிலைப்பாட்டை நாங்கள் செய்வோம். பொறுத்தமட்டிலே எந்த கடவுள் சொன்னாலும் எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு பாலைவனமாக மாறுவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது என்பது என்னுடைய கருத்து. அந்த வகையிலே ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம், கடவுளாக இருக்கலாம், இந்த இரண்டு விடயங்களிலும் எங்களுடைய மக்களுடைய இந்த பாலைவனமாக மாறுகின்ற செயல்பாட்டை நாங்கள் ஒரு காலம் அனுமதிக்க முடியாது, அனுமதிக்க மாட்டோம். அவை ஜனாதிபதி சொல்லுகின்ற கருத்தெல்லாம் இங்கு எடுபடாது. என்னை பொறுத்த மட்டிலே எங்களுடைய மன்னார் மாவட்டத்திலே கடலும் நிலமும் ஒன்றாக இருக்கிறபடியால் எங்களுடைய இந்த விடயங்களை நாங்கள் அனுமதித்தோமாக இருந்தால் மன்னார் மாவட்டம் நிச்சயமாக பாலைவனமாக மாறும். மக்கள் இடம்பெயர்ந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும். ஆகவே இந்தியாவுக்கோ அல்லது பக்கத்து ஊர்களுக்கோ பக்கத்து பிரதேசங்களுக்கோ போகிறதுக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை இப்படியான விடயங்கள் உருவாக்குகின்ற சூழலை ஒரு காலம் அனுமதிக்க முடியாது. அந்த வகையில் ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம், கடவுளாக இருக்கலாம், மக்களை காப்பாற்றுவதற்கான அத்தனை விடயங்களையும் நாங்கள் முன்னின்று செய்வோம். நடைபெற்று முடிந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலுக்கு பின்னர் அமைக்கப்படவுள்ள உள்ளூராட்சி சபைகளின் ஆட்சி தொடர்பாக ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணியின் இணைத் தலைவர்களில் ஒருவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வம் அடைக்கல்நாதன் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தார். மார்ச் மாதம் 28ஆம் தேதி அரசாங்கம் ஒரு வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிட்டிருக்கின்றது. விசேஷமாக வடமாகாணத்தை சார்ந்த 4 மாவட்டங்களிலே யாழ்ப்பாணத்தில் 3669 ஏக்கரும், முல்லைத்தீவை சார்ந்த 1703 ஏக்கரும், கிளிநொச்சியை சார்ந்த 515 ஏக்கரும், மன்னாரை சார்ந்த 54 ஏக்கரும், மொத்தம் 5941 ஏக்கர் காணிக்குரிய அந்த குறிப்பிட்ட பிரதேசங்களுக்குரிய இருக்கக்கூடிய தனியார்கள் தங்களுக்குரிய காணி உறுதிகளை உறுதிப்படுத்தாத பட்சத்தில் தாங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட பிரதேசங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய காணிகளை அரசு காணிகளாக பிரகடனப்படுத்த போகிறார்கள் என்று அந்த வர்த்தமானியிலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலே தமிழ் மக்களுடைய சனத்தொகை எடுத்துக்கொண்டால் தாயக நிலப்பரப்பில் என்றால் வடகிழக்கு தமிழர் தாய நிலப்பரப்பிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுடைய சரிசமமான சனத்தொகை இன்றைக்கு வெளிநாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் இந்த தீவை விட்டு வெளியேறின பொழுது அவர்களுடைய உயிர் அச்சுறுத்தல் காரணமாகத்தான் அவர்கள் வெளியேறினவர். அவர்களுடைய அனைத்து சொத்துக்களையும் விட்டு சில இடங்களில், பெரும்பான்மையான இடங்களிலே உண்மையிலே சட்டவிரோதமாக அந்தந்த நாடுகளுக்கு நுழைஞ்சதே சட்டவிரோதமாக நுழைஞ்சு அசைலம் கேட்குற அளவுக்கு தான் நிலைமையில் இருந்தது. ஆக இன்றைக்கு அந்த மக்கள் தமிழ் மக்களுடைய ஈழத்தமிழர்களுடைய சனத்தொகைன்ற அறவாசி இன்றைக்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களாக வெளிநாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த காணிகளுடைய சொந்தக்காரர்கள் எந்தளவு தூரத்துக்கு அந்த வெளிநாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டு திரும்ப முடியாத ஒரு நிலைமையிலே இருக்கிறார்கள் என்றதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம்.
அது மட்டுமல்லாமல் வந்து அந்த வெளிநாட்டில் வாழுகின்ற மக்களுக்கு தங்களுடைய காணிகளை உறுதிப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைமையும் கணிசமாக இருக்குது. அது இதுக்கு முதல் இருந்த அரசாங்கங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு உண்மையிலே இந்த போர் காலத்திலே அந்த வெளிநாட்டில் வாழுகின்ற மக்களுடைய காணிகளிலே சட்டவிரோதமாக அந்த அவர்களுடைய அந்த காணிகளில் வந்து குடியேறி இருந்த இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்கள் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ரைட்ஸை கிளைம் பண்ண முடியாத வகையில் அந்த சட்டத்தை தடுத்து வச்சிருந்தது. ஏனென்றால் அந்தளவு தூரத்துக்கு அந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களுடைய காணிகளுக்கு பாரதூரமாக அநீதிகள் நடைபெறும் என்ற அடிப்படையில் தான் அதெல்லாம் நிப்பாட்டப்பட்டிருந்தது. அந்தளவு தூரத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்ததே. இந்த அரசாங்கம் இதுக்கு முதல் ஆட்சி செய்த அரசாங்கங்களை இனவாதிகள் என்று சொல்லுவார்கள். அவர்களே வந்து அதை விளங்கி கொண்டு அதை தடுத்து நிப்பாட்டினார்கள். அந்தளவு தூரத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றதை விளங்கி கொண்டார்கள். இன்றைக்கு வந்து இந்த அரசாங்கம் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை நீக்காமல் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை அமுல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் வந்து அந்த காணி உரிமையாளர்கள் இங்கே வந்து இந்த 3 மாதத்துக்குள்ளே தங்களுடைய காணிகளை உறுதிப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைமை தான் இன்றைக்கு இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, இது புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களை பற்றி கதைக்கிறோம். இங்கே வடகிழக்கிலே தமிழர் தாயகத்தில் வாழுகின்ற மக்களும் கூட அவர்களுக்கும் கூட கணிசமானோர் அந்த உரிமையை கோரக்கூடிய நிலையிலே இருக்கக்கூடிய இடத்திலேயும் அவர்கள் பல தடவைகள் வந்து இடம்பெற வேண்டி வந்தது. மல்டிபிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் போர் காரணத்தினால வந்து எத்தனையோ தடவைகள் வந்து தங்களுடைய அனைத்து சொத்துக்களையும் விட்டு ஓட வேண்டி வந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே நான் கேட்கிறேன், இந்த காணிகளை உறுதிப்படுத்த சொல்லி 3 மாதம் கொடுப்பது வந்து இது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயமா? இந்த காணி சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் முற்று முழுதாக தமிழருடைய இன பிரச்சனையோட அடிப்படை காரணம் என்றது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இது இந்த அரசாங்கத்துக்கு தெரியாது சொல்றீங்களோ? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே இந்த தமிழர்களுடைய காணி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை இந்தளவு தூரத்துக்கு வந்து ஒரு நியாயம் இல்லாத வகையிலே ஒரு கெசட் மூலமாக 3 மாத காலாவசத்தை வழங்கி அவர்கள் இதை உறுதிப்படுத்தாவிட்டால் அது அரசு காணியாக பிரகடனப்படுத்த போகிறார்கள் என்று சொல்வது திட்டமிட்ட வகையில் வந்து அந்த காணிகள், அந்த மக்களுடைய காணிகள் அனைத்துமே வந்து தாங்கள் பறித்து சட்டவிரோதமாக பறித்து இயற்கை நீதிக்கு முரணாக பறித்து அந்த காணிகள் அனைத்தையும் வந்து குடியேற்றங்களுக்கு பயன்படுத்த போகிறார்கள் என்று நான் பொறுப்போடு கூறுகின்றேன். குடியேற்றங்களுக்கு பயன்படுத்த போகிறார்கள் என்றதுதான் உண்மை. இது வந்து ஒரு இந்த அரசாங்கம் விஷயம் விளங்காமல் ஒரு தவறாக அவசரப்பட்டு செய்கிற ஒரு விஷயம் அல்ல. நான் இதுக்கு முதலும் பல தடவைகள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் வெளியிலேயும் சுட்டி காட்டி வருகிறேன். இன்றைக்கு வடகிழக்கிலே இருக்கக்கூடிய இராணுவம் மற்றது முப்படைகள் முழுக்க அங்கே வாழுகின்ற தமிழ் மக்களை எதிரி என்ற கண்ணோட்டத்திலே தான் அவர்களை பார்க்கிறார்கள். அந்த வகையிலே இந்த அரசாங்கமும் மட்டுமில்லை, இதுக்கு முதல் இருந்த அரசாங்கங்களும் அந்த தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகளை அவர்கள் அங்கீகரிக்க தயார் இல்லை என்றால் அந்த மக்கள் எதிர்காலத்திலேயும் ஒரு 30 வருஷமாக ஆயுத ரீதியாக போராடி அந்த போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட எதிர்காலத்திலேயும் அந்த மக்களுடைய உரிமைகளை அங்கீகரிக்க தயாரில்லை என்றால் அந்த மக்கள் திரும்பவும் சில வேளையில வந்து போராடுவதற்கு முயற்சிக்கலாம் என்ற காரணத்தினாலே அந்த பயத்தாலே திட்டமிட்ட வகையில வந்து இந்த கரையோர பிரதேச அனைத்தையும் தமிழர் தாய நிலப்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய கரையோர பிரதேசம் முழுவதையும் சுவீகரிக்கிறதுக்கான திட்டம் தான் நடக்கிறது. அது எந்த அடிப்படையில் என்றால் முதல் போர் காலத்திலே அந்த மக்களுக்கு கடத்தொழில் செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தி முற்று முழுதாக ஒரு பொருளாதார தடை கடத்தொழில் தடை 30 வருஷங்களுக்கு மேலாக மேற்கொண்டு அந்த மக்கள் முழுமையாக தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழக்கிற அளவுக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கை நடத்த முடியாத அளவுக்கு ஏழை தன்மைக்கு அவர்களை இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் அந்த மக்கள் இந்த மண்ணில வாழ முடியாதுன்னு சொல்லி வெளியேறுகிறார்கள். அந்த மக்கள் தான் இன்றைக்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களாக வந்து வெளிநாடுகளில் போய் சென்றிருக்கிறார்கள். ஆகவே அந்த சுவீகரிப்பு திட்டமிட்ட வகையில் அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை அழிப்பதின் ஊடாக நீங்கள் ஏற்கனவே போர்க்காலத்தில் செய்தீர்கள். இதுதான் மிச்சம். இன்றைக்கு நீங்கள் நடத்த போறது இதுதான் மிச்சம். அந்த மக்களுடைய நிரந்தரமாக தங்களுடைய உரிமைகளை தங்களுடைய காணிக்குரிய மண்ணுக்குரிய அந்த அடையாளங்களை இல்லாமல் செய்து அவர்கள் பறிக்க போற ஒரு வேலை திட்டம் இன்றைக்கு இந்த அரசாங்கத்தால செய்து. யார் இந்த அரசாங்கம்? இதுக்கு முதலில் இருந்த ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் சிங்கள கட்சிகள் அனைத்தும்
தமிழர்களுக்கு எதிராக ஒரு இனவாதத்தை கேட்கிறவர்கள், அவர்கள் பிழையானவர்கள், தாங்கள் தான் புனிதவானவர்கள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் தான் இந்த அநியாயத்தை செய்ய போகிறார்கள் என்றதை நான் பொறுப்போடு சொல்றேன். கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இது வெறுமனே தமிழர்களை குறிவைக்கிற ஒரு விஷயம் மட்டுமல்ல, இது திட்டமிட்ட வகையிலே தமிழ் பேசும் மக்களை குறிவைக்கிற ஒரு விஷயமாக மாறும். நீங்கள் வேண்டுமென்று எழுதி வையுங்கள். இது இன்றைக்கு வடமாகாணத்தை குறிவைக்கிற ஒரு விஷயம், இது கிழக்கு மாகாணத்துக்கும் போகும். ஏன் இது நடக்குது என்றால், ஒன்றில் இந்த அரசாங்கத்துக்கு முதுகெலும்பு இல்லை. இந்த இராணுவத்துடைய தமிழ் விரோத செயல்பாடுகளை நிப்பாட்டுவதற்கு, இவர்களை தடுத்து முற்று முழுதாக இந்த இராணுவத்துடைய மனோநிலை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு இவர்களால் இயலாது. அல்லது இவர்கள் அல்லது இவர்களும் இந்த அரசாங்கமும் இந்த இராணுவத்துடைய மிக மோசமான இனவாத செயல்பாடுகளுக்கு துணை போகின்ற வகையில் முற்று முழுதாக உடந்தையாக அவர்கள் செயல்படுறதாக மட்டும்தான் நாங்கள் இதை பார்க்கலாம். ஆகவே கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த அரசாங்கம் இந்த தேர்தலிலே வடகிழக்கிலே தமிழர் தாயகத்திலே சந்திச்சு இருக்கின்ற பாரிய பின்னடைவை சரியான கோணத்தில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த தெளிவான செய்தியை இந்த அரசாங்கம் இன்றைக்காவது விளங்கிக் கொண்டு இந்த வர்த்தமானியை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். காணி சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் தமிழருடைய அடிப்படை பிரச்சனை சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள். இதில் தமிழ் தலைவர்களோடு ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்கு வராமல் ஒரு தலைபட்சமாக நீங்கள் இதை செய்தீர்களாக இருந்தால், நீங்கள் திரும்ப வடக்கிலேயும் கிழக்கிலேயும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்கள், நான் கூடுதலாக சொல்றேன் தமிழ் பேசும் மக்கள் என்று, இந்த தமிழ் பேசும் மக்களுக்கும் தெற்கிலே இருக்கக்கூடிய சிங்கள மக்களுக்கும் இடையிலே வரக்கூடிய நல்லிணக்கத்துக்கு நீங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற ஒரு விடயமாகத்தான் இதை பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் இதை வாபஸ் பெராட்டி, நீங்கள் அந்த மக்களுக்கும் தெற்கில வாழுகின்ற சிங்கள மக்களுக்கும் வரக்கூடிய நல்லிணக்கத்துக்குரிய வாய்ப்புகளே முற்றுமுழுதாக இருக்கின்ற வகையில் தான் நீங்கள் இந்த செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்கிறீர்கள் என்றதை நான் இன்றைக்கு எச்சரிக்க விரும்புகின்றேன். தயவு செய்து இதை நீங்கள் ஒரு சின்ன விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். காணி என்றது ஒரு இனத்துடைய ஒரு மனுஷருடைய அடிப்படை தேவை. நீங்கள் முற்று முழுதாக ஒட்டுமொத்த தமிழினத்தையும் நீங்கள் எதிரியாக்க போறீர்கள் என்பதையும் நான் திட்டவட்டமாக சொல்ல விரும்புகின்றேன். தயவு செய்து இந்த அரசாங்கம் அந்த வர்த்தமானியை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஒரு அவசர பிரச்சனை தொடர்பாக உங்களை கவனித்துக் கொண்டு வருவதற்காக, உங்கள் மூலமாக இந்த பாராளுமன்றத்தின் அரசாங்கத்தை கவனித்துக் கொண்டு வருவதற்காக நான் எழுந்திருக்கிறேன். இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தென் கொழும்பிலே ஒரு பிரபலமான மகளிர் பாடசாலைக்கு முன்னாலே கொழும்பில் வாழக்கூடிய பிரபலமான அந்த பாடசாலையிலே படித்த ஒரு மாணவிக்கு நிகழ்ந்த அநீதி காரணமாக பெற்றோர்கள், பழைய மாணவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் அரசியல்வாதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட முறையிலே கூடியிருக்கிறார்கள். அவர் கலைக்காரர்கள் அல்ல. இங்கே போலீஸ் துறை சார்ந்த பிரதி அமைச்சர் இங்கே இருக்கிறார், சுனில் பட்டகல் இருக்கிறார். அவர் கொண்டு வர விரும்புகிறேன். அவர் கலைக்காரர்கள் அல்ல, பயங்கரவாதிகளும் அல்ல, அவர்கள் ஆயுத போராளிகளும் அல்ல. தங்கள் பிள்ளைகள் நிகழ்ந்த அந்த அநீதியை தட்டி கேட்பதற்காக பொறுக்க முடியாமல் நியாயத்தை கேட்டு நிற்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு எதிராக அங்கே உங்களது போலீஸ் கண்ணீர் புகை குண்டு லாரிகளையும் அதே போல் நீர்த்தாரை லாரிகள் நிறுத்தி வைப்பதாக அறிந்திருக்கிறேன். அதை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று திட்டவட்டம் கூறி வைக்க விரும்புகிறேன். அவர் கலைக்காரர்கள் அல்ல, பயங்கரவாதிகளும் அல்ல. தெரியா புரிந்து கொள்ளுங்கள். நியாயத்தை கேட்டு வந்திருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள், அவ்வளவுதான். அடுத்து விஷயத்துக்கு வருகிறேன். அங்கே கடந்த வருடத்து இறுதியிலே தலைவர் அவர்களே, அந்த பிரபலமான பாடசாலையிலே ஒரு 15+ வயதை சேர்ந்த ஒரு பெண் சிறுமி மாணவிக்கு ஒரு அநீதி நிகழ்ந்திருக்கிறது. அநீதியானது ஒரு பாலியல் சேஷ்டைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு அது காரணமாக அவருக்கு எதிராக அவர் சம்பந்தமாக அதை எடுத்து பேசிய பொழுது அது சம்பந்தமாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு கல்வி திணைக்கள விசாரணை, அதே போல போலீஸ் விசாரணை, நீதிமன்ற விசாரணை நடத்தப்பட்டு அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டு பிறகு பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் நினைக்கிறேன். அது சம்பந்த விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது ஒன்று. அதே வேளையிலே அதற்கு பிறகு அந்த பிள்ளை பெற்றோர்கள் அதிருப்தி அடைந்து தன் பிள்ளையின் நலன் கருதி அவரை வடகொழும்பில் இன்னொரு பாடசாலையிலே சேர்த்து மாணவியாக படிக்க வைத்திருக்கிறார்கள். அதே நேரத்திலே அந்த அந்த பாடத்தை படிக்கும் அதே வேளையிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய வடகொழும்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனியார்
டியூஷன் தனியார் வகுப்பில் நடத்தக்கூடிய ஒரு வகுப்பில் ஒரு நிறுவனத்திலே கூட அவர் சென்று பாடம் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சில மாதங்களுக்கு பிறகு அது அந்த முதல் சம்பவம் நடந்த சில மாதங்கள் பிறகு அந்த தனியார் பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனர் ஆசிரியர் அந்த பிள்ளையை பலர் முன்னில் அவமானப்படுத்தியிருப்பதாக செய்தி வந்திருக்கிறது. அதாவது நீர் ஏற்கனவே பாடசாலையில் இப்படி சம்பவம் நடந்தது தானே என்று சொல்லி அந்த பிள்ளை அவமானப்படுத்தியிருக்கிறார். அதனால பாரிய மன உளைச்சலுக்கான அந்த பிள்ளை சம்பவம் சில நாட்களுக்கு பிறகு தான் பசுப்படத்தில் இருந்து 7ஆம் மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்தி இருந்துவிட்டது. பெரிய செய்தி, அது பெரிய ஒரு சுகமான செய்தி, அது மறந்துவிடக்கூடாது. ஆகவே தான் அந்த முதலிலே இந்த கொட்டாஞ்சனை வடகிழக்கு பகுதி கொட்டாஞ்சனை பகுதியிலிருந்து கிளம்பிய மக்கள் திரள், அப்பாவி மக்கள், பெற்றோர்கள், பழைய மாணவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் சேர்ந்து ஊர்வலமாக வந்து அந்த கொட்டாஞ்சனை தனியார் வகுப்பு நடத்தும் அந்த நிலையத்துக்கு முன்னாலே சென்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்து அமைதி ஆர்ப்பாட்டம் செய்து பிறகு பிள்ளையின் வீட்டுக்கு சென்று அங்கிருந்து பேருந்துகளில் வந்து இங்கே இந்த தென்கொழும்பிலே பாடசாலை சென்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். இப்பொழுது ஆர்ப்பாட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அங்கே வந்த கல்வி இலாக்கத்துறை சார்ந்தவர்கள் இது மாகாண பாடசாலை அல்ல, தேசிய பாடசாலை, பத்திரமலைக்கு செல்லுங்கள் சொல்லியிருக்கிறார்களாம். வேடிக்கையாக இருக்கிறது. தேசிய பாடசாலை மகாராஷ்டிர பாடசாலை பிரச்சனை மகாராஷ்டிரா கிடையாது இப்ப நாட்டிலே. ஆகவே கல்வி இலாக்கா அதிகாரிகளும் சரி, போலீஸ் துறையிலும் சரி, அரசாங்கம் அமைச்சர்களும் சரி சம்பந்தமாக அக்கறை செலுத்தி உடனடியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும். நியாயமான மக்களுக்கு ஏற்கனவே முதல் சம்பந்தமாக ஏற்பட்ட சம்பவத்திலே ஏற்பட்ட தீர்ப்பு நியாயம், அதிலே திருப்தி இல்லாத காரணத்தினாலே தான் அவர்கள் இப்பொழுது இங்கே வந்து இந்த ஆர்ப்பாட்டம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். ஆகவே தயவு செய்து அரசாங்கம் உடனடியாக விசேட போலீஸ் மற்றும் கல்வி இலாக்கா சார்ந்த அதிகாரிகள் நியமித்து விசேட கமிட்டியை நியமித்து விசாரிக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆகவே நான் பாருங்கள், எனக்கு தென்கொழும்பிலே இருக்க பாடசாலை பெயர் தெரியும், பிள்ளையின் பெயர் தெரியும், தந்தையின் பெயர் தெரியும், தாயின் பெயர் தெரியும், வடகொழும்பில் பாடசாலை பெயர் தெரியும். எதையும் சொல்லவில்லை. நான் கண்ணியமான அரசு செய்கிறேன், நான் சொல்லவில்லை, சரியல்ல. ஆனால் ஒன்றையோடு சொல்ல வேண்டும், அந்த பிள்ளை வடகொழும்பிலே இருக்கின்ற பொழுது படித்த பொழுது தனியார் பாடசாலையின் அதிபர் நிறுவனர் கட்சி சார்ந்தவர், உங்களை கட்சியின் வடகிழமை அமைப்பாளர், மறந்துவிட வேண்டாம். ஆகவே தான் சந்தேகம் இருக்கிறது. மக்கள் சந்தேகம் ஒரு நியாயம் தான் இது. அதை சந்தேகம் இருக்கிறது. அதை மனதில் கொண்டு தயவு செய்து நீங்கள் அதை கவனப்படுத்திக் கொண்டு நியாயமான விசாரணை, அரசியல் அழுத்தம் இல்லாத விசாரணை நடைபெற்று பிள்ளைக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். பிள்ளை உயிரை கொண்டு வர முடியாது. அது பிள்ளை தாய் பெற்றோர் சோகத்தை மறுக்க முடியாது, அதை அழித்துவிட முடியாது. காலம் பைசலியாக வேண்டும். ஆனால் இத்தகைய ஒரு கொடுமை இன்னொரு பிள்ளை நடந்துவிடக் கூடாது என்பதனால் தான் ஆயிரக்கணக்கிலே மக்கள் கூடி அங்கே ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார், மழை நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அதை செய்து முடிக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். தயவு செய்து அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு இங்கே இருக்கிறது. இங்கே பிரதி அமைச்சர் பிரதி அமைச்சர் இங்கே இருக்கிறார். இங்கே மகளிர் பெண்கள் சார்பாக அந்த அமைச்சர் இங்கே வந்திருக்கிறார். ஆகவே அரசாங்க பிரதி அமைச்சர் இங்கே இருக்கிறார்கள். கவனத்தில் கொண்டு வாருங்கள். நான் நாகரிகம் பேசுகிறேன், நான் யாரை குற்றச்சாட்டவில்லை. இதே கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்னாலே தான் தேர்தல் நடைபெற்றது. வேண்டுமான தேர்தல் காலத்தில் இதை பெரிதாக எடுத்து நான் பேசி அரசியலாக தேடவில்லை. நான் கண்ணியமாக இருந்து கொண்டேன். அது அதே கண்ணியம், அதே நியாயம், நேர்மை அரசாங்கத்தில் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். நன்றி. ஓமிஸ்தி நான் இந்த வேளையில் ஒரு தெளிவு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இந்த சம்பவம் 29ஆம் தேதி அந்த மாணவியுடைய இறப்புக்கு அடுத்து நாங்கள் கடந்த நாட்களில் இதை பற்றியான பூர்ண விசாரணை ஒன்றுக்காக நான் தேவையான ஆவணங்கள் அனைத்தையும் நான் பரிசோதித்து எடுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்காக, அதாவது 2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் தான் இதில் ஆரம்ப சம்பவம் நடந்திருக்குது. அந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து நான் பார்க்கும்போது ஏற்கனவே அந்த மாணவி ஒரு மன வைத்தியரிடமிருந்து அந்த வைத்தியம் பெற்றதாகவும், அது மட்டுமல்லாமல் அதற்கான உரிய நடவடிக்கைகளுக்காக அந்த பாலியல் துஷ்பிரயோகம் ஒன்று நடந்தது என்பதற்காக குற்றச்சாட்டுக்கு பிறகு அந்த மாணவிக்கான ஒரு JMO ரிப்போர்ட் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டுமல்லாமல் அந்த மாணவியை பற்றியான பின்புலன், அதாவது பாடசாலையில் அவருடைய தகமைகள் திறமைகள் பற்றியும், அவர் பழக்கப்பட்ட நண்பர்கள் சிநேகிதிகள், அவர் கல்வி கற்ற பாடசாலை போன்ற அனைத்திலும் தேவையான ஆவணங்கள் அனைத்தும் தயாரித்து நாங்கள் இப்போது ஒரு ஃபைல் தயாரித்திருக்கின்றோம். அதில் இன்னும் மேலதிகமாக அவர்களுக்கு இந்த மரணத்துக்கு பிறகு அந்த தாய் தந்தையருக்கு நான் 5ஆம் தேதி அதிகாலையில் வந்து NCPA, அதாவது சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபைக்கு வந்து உரிய முறைப்பாடு ஒன்று செய்வதற்காக குறிப்பிட்ட போதிலும் 4 நாள் கடந்தும் இதுவரையும் அவர்கள் அந்த சட்ட நடவடிக்கைக்காக இதுவரை முன்வரவில்லை. அதே போலவே அவர்களுக்கு நாங்கள் இன்று இப்போ
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது மகஜர் ஒன்று கையளிப்பதற்காக கல்வி அமைச்சுக்கும் சிறுவர் மற்றும் பெண்கள் விவகார அமைச்சுக்கும் வருவதாக கூறிய போதும் அவ்வேளையில் நான் கூறியது மகஜர் சமர்ப்பிப்பதற்கான சாத்தியம் உண்டு, சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும். ஆனாலும் அவர்கள் பெற்றோர்கள் வந்து எம்மிடம் வந்து சந்திக்க வேண்டும் என்பதை நான் குறிப்பிட்ட போதிலும் அவர்கள் அது இன்றும் வரவில்லை. ஆகவே நாங்கள் நாளை அல்லது நாளை மறுதினம் அவர்கள் எங்களை வந்து சந்திப்பதற்காக கூறியிருக்கின்றார்கள். எனவே நான் கூற விரும்புகின்ற ஒரு விடயம்தான், இதில் முகநூலிலோ அல்லது சமூக வலைதளங்களிலோ நீதியை கோர முடியாது. எங்களுக்கு இந்த உரிய நீதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவையாக இருந்தால் அந்த சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய அவ்வாறான நிலையத்துக்கு வந்து சேர வேண்டும். அதே போல துரிதமாக இந்த நடவடிக்கைக்கான இந்த நடந்த சம்பவத்துக்கான நீதியையும் நாங்களும் எதிர்பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் இவ்வாறான நீதியை வழங்குவதற்கான சரியான பாதை, அணுகுமுறை, பொறிமுறை நாங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் சீர்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருக்கின்றோம். அதை தவிர்த்து இந்த சமூக வலைதளங்களிலோ ஏனைய சமுதாய அமைப்புகளோ இந்த சட்டத்தை கையாண்டால், சட்டத்தை கையில் எடுத்தால் இந்த நாட்டில் அமைதி நிலவாது. ஆகவே நாங்கள் கூறுகின்ற உறுதியான விடயம்தான், அந்த சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர்களுக்கு அந்த நீதியை கண்டறிவதற்காக, நீதி கோருவதற்காக உரிய அமைப்புகளுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி. भविष्यति கருமாஞ்சித்துமா. மகளிர் மற்றும் சிறுவர் துறை அமைச்சர் பதிலை கேட்டேன். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. காரணம், 16 வயது குழந்தையை இழந்த பெற்றோர்கள் பாரி மன உளைச்சலில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தன்னை தேடி வரவில்லை அல்லது புகார் செய்யவில்லை என்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம். தயவுசெய்து உங்கள் அதிகாரியை வீட்டுக்கு அனுப்புங்கள், போலீசாரை அனுப்புங்கள், உங்கள் அமைச்சர் அதிகாரியை அனுப்புங்கள், பேசுங்கள். தங்களது பிள்ளையை இழந்தவர்கள் தான் துன்பம் தெரியும், துயரம் தெரியும், கஷ்டம் தெரியும். எனக்கும் பிள்ளைங்க இருக்கிறது தெரியும், எனக்கு உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் நினைக்கிறேன் தெரியும். ஆகவே அப்படி சொல்லாதீர்கள். ஆகவே கலையக்காரர்கள் அல்ல, கலையக்காரர்கள் அல்ல, பயங்கரவாதிகளும் அல்ல. அவர்கள் தன் பிள்ளையை இழந்து அந்த குடும்பத்துக்கு சார்பாக நிறைய சமூகத்தை சார்ந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் யாரும் சட்டத்தை கையில் எடுக்கவில்லை. அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து சட்டத்தை கையில் எடுப்பது என்பதல்ல. கதை அப்படி திசை திருப்ப வேண்டாம், தயவு செய்து நம்ம செய்ய வேண்டாம். அடுத்து அந்த பிள்ளையை எதேச்சதிகமாக பாராளுமன்றத்தில் இருந்து கொண்டு நீங்கள் மனநோயாளியாக வர்ணிக்க முயற்சி செய்கிறீர்கள். பிள்ளையது சொல்ல வேண்டாம். அது நானே நாகரிகமாக பிள்ளை பேரை சொல்லவில்லை, பாடத்தை பேரை சொல்லவில்லை, இதை சொல்லவில்லை, நான் வெளிப்படுத்த முடியும் எனக்கு. ஆனால் நீங்கள் பிள்ளையை மனநோயாளி என்று பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறீர்கள். அது அவமானப்பட வேண்டும். நீங்கள் அப்படி சொல்லாதீர்கள். அப்படி பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் இல்லை, இதை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள தேவைக்கு மாத்திரம்தான். ஏனென்றால் நான் அந்த குழந்தையை பற்றி, அந்த பிள்ளையை பற்றி, அந்த மாணவியை பற்றியோ, பாடசாலை பற்றியோ, ஆசிரியரை பற்றியோ நான் எந்த ஒரு பெயரையும் குறிப்பிடவில்லை. இதில் நான் கூற விரும்புவது இல்லை, நான் அந்த பிள்ளையை பற்றி நான் இல்ல, அதுல நான் சொல்ல வந்த ஒரு நிமிடம், மாணவியை பற்றி கூறிய விடயம், அந்த மாணவியை பற்றி கூறிய விடயத்தில் நான் கூறுகின்ற விடயம் என்னவென்றால், அந்த மாணவியை பற்றி எங்களுடைய போலீஸ் விசாரணையின் போது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை தொடர்ந்து தான் நான் இந்த உறுதியை கூறுகின்றேனே தவிர, இந்த சம்பவத்தில் இன்று அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் இருந்தவர்கள் கூட என்னை சந்திக்க வரும் முயன்ற போது நான் அந்த பெற்றோர்களை வந்து என்னிடையே சந்திக்க கூறினேன். ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட அந்த நிலையில் அவர்கள் பெற்றோர்கள் எவருமே அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. அந்த மாணவர்களுடைய அந்த மாணவி படித்த பாடசாலை மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் தான் அங்கு வந்து இருக்கின்றதாகத்தான் அவர் எங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்திருந்தார்கள். அதை பற்றி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இருந்தாலும் நாங்கள் கூற விரும்புகின்ற விடயம், சட்டம் என்பது சட்டத்தின் தொடர்பு கொண்ட நிறுவனங்களின் ஊடாக சட்டத்தின் நீதி நியாயம் பெற வேண்டுமே தவிர, அந்த சட்டத்துக்காக வேண்டி நாங்கள் மக்கள் அந்த சட்டத்தை அல்லது சட்டத்தையோ அந்த நீதிக்காக வேண்டி மக்களுக்கு நீதி கோர முடியும். ஆகவே இதை எந்த ஒரு காரணம் கொண்டும் இதை திசை திருப்ப வேண்டாம். அந்த சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மாணவியை பற்றி உள்ள தகவல்களை மாத்திரம்தான் நாங்கள் கூறுகின்றோம். இன்றைய பாராளுமன்ற அமர்வில் பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக வலியுறுத்தப்பட்டது. இதன்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மனோ கணேசன் ஆகியோர் உரையாற்றியதுடன் பல விடயங்களை சுட்டிக்காட்டினர்.